اور اول سب مل کر ساتھ کہیے گا. متی کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو جائیں گے. آج اس بھید کو ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہے. ہماری دنیا کا فلسفہ اور خدا کی جو فلسفی ہے, جو اس کا فلسفہ, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ جو باب ہے یہاں پہ جو شروع ہوتا ہے 20واں باب, تو خدا کی بادشاہی کے بارے میں یسوع مسیح ایک تمثیل پیش کر رہے ہیں. ایک تمثیل کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ خدا کی بادشاہی کیسی ہے. اور یہاں لکھا کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا کہ تاکہ اپنے تاکستان میں کیا کرے جی, مزدور لگائے. اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں کیا کر دیا, بھیج دیا. یہ بات یہاں پہ روک کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا کا جو فلسفی ہے, جو فلسفہ ہے, وہ ایکسپیرینس پہ بڑا نربھر کرتا ہے. ہم ہر بات کو ایکسپیرینس, تجربے کی بنا پر ٹھوک بجا کر ہم دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ویکینسیز ہماری دنیا میں نکلتی ہے اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ بھائی آپ کا ایکسپیرینس اس کام میں کتنا ہے. اور موسٹلی اس آدمی کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جس کا ایکسپیرینس سب سے زیادہ ہو. ہم اس بات کو بڑا فوکس کرتے ہیں اور میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی جو بادشاہی, خدا کا جو فضل ہے, وہ کسی بھی ایکسپیرینس کا محتاج نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے. اور پھر میں ایک اور بھی بات دیکھوں گا, اور آپ کو آج میرے ساتھ مل کر احتجاج کرنا پڑے گا. اگر ہم جسمانی طرح سوچتے ہیں یا ہم فزیکلی طور پہ ان ساری چیزوں کو لیتے ہیں, تو پھر آج آپ کو میرے ساتھ مل کر یہ پروٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ خدا کی جو یہ بادشاہی کا یہ نظام ہے, یہ ہماری دنیا کے مطابق ٹھیک نہیں, فٹ نہیں. ہم اس کے جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہیں اس بارے میں. ہم آج اس بات کے بارے میں بھی بات کریں گے. اوکے, تو یہاں ایک لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی کہ اس نے کہا آسمان کی بادشاہی, جو آسمان کی بادشاہی, کنگڈم آف ہیونز ہے, وہ کس آدمی کی مانند ہے. اس آدمی کی مانند ہے جو صبح سویرے نکلا اور اس نے کچھ چند مزدوروں کو دیکھا اور ان کو بولا کہ آپ میرے پاکستان میں جاؤ اور آپ کو کتنی مزدوری دوں گا, 1 دینار مزدوری دوں گا. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے جب وہ دوپہر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ کام تو بہت زیادہ ہے, تو جتنے مزدور لگائے گئے یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ تو کام نہیں نپٹا سکتے, ان سے تو کام نہیں ہوگا. اس نے دوپہر میں گیا, اس نے اور مزدوروں کو لگایا کہ کام جو مالک کا کام کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو 12 بجے کے درمیان اس نے پھر دیکھا کچھ لوگوں کو, تو اب وہ پھر مزدور لگا کے مزدوروں کو کام پہ گھر پہ چلا گیا یا کہیں کام سے چلا گیا. جب 3 بجے آیا تو اس نے دیکھا کہ کام تو ابھی بھی بہت زیادہ اور یہ تو بڑا مشکل ہے, ان سے نہیں ہوگا. تو 3 بجے اس نے کچھ چند اور مزدوروں کو بھیجا کہ جو واجب ہوگا وہ میں تمہیں دوں گا, میرے کھیت میں جا کر کام کرو. پھر وہ چلا گیا. اس نے دیکھا جب شام کو آیا, جب کوئی 1 گھنٹہ رہ گیا تھا سورج غروب ہونے میں یا دن ختم ہونے میں, تو اس نے دیکھا کہ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا, جو میری توقع تھی کہ یہ مزدور جو صبح سے یہ کام کریں گے, میرا کام نپٹا دیں گے, ختم کر دیں گے, یہ ان کو مزدوری بھی میں نے ان کے ساتھ مقرر کی, لیکن ان سے کام نہیں ہو. یہ کیا وہ گیا اور اس نے 1 گھنٹہ رہتے ہوئے کچھ اور مزدوروں کو بولا کہ جاؤ میرے کھیت میں کام کرو, جو واجب ہوگا وہ تمہیں ملے گا. ہم آلریڈی اس تمثیل کو بہت دفعہ سن چکے, شاید اس کی کچھ تفسیر بھی ہم جانتے ہیں, لیکن آج ہم کچھ ڈفرینٹ سیکھنے والے ہیں اس کے بارے میں. تو یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے 1 گھنٹہ تک, اور شام آ گئی. اس نے سوچا کہ یہ کام تو بڑی بڑی مشینوں کا, ایک تصوراتی بات بتا رہا ہوں کہ مالک نے سوچا ہوگا کہ یہ کام تو بڑی بڑی مشینوں کا کام ہے, یہ تو ان لوگوں سے نہیں ہوگا, یہ تو کام جو ہے فرشتگان کر سکتے ہیں, اس طریقے سے کر سکتے ہیں ان لوگوں سے. بہرحال اس نے اپنے نوکر کو بلایا, اس نے کہا کہ ان کی جو مزدوری ہے تو وہ ان کو مزدوری دے دے, اور کوشش کر کے جو سب سے بعد میں آئے ہیں ان کو مزدوری کیا کر پہلے دے دے. اب میں پروٹیسٹ اس بات میں کروں گا اور آپ میرے ساتھ یہ شامل ہوں گے کہ ایسے لگتا کہ یہ ٹوٹلی نا انصافی ہے. خدا کی بادشاہی تو یہ نا انصافی پر مبنی ہے. لکھا جب آخری جنہوں نے 1 گھنٹہ رہتا تھا جب وہ آئے تو ان کو مالک نے کیا کر دیا,
1 दिनार दिया। और जो सुबह वाले काम थे वो खुशी से, मारे खुशी से उनकी आंखें चमक गई, उनके होंठ जो है खुशी से कपकपा रहे थे उनके, और उनकी बाँछें खिलने वाली थी कि अगर ये जो 1 घंटा पहले आए इनको इतनी मजदूरी मिली तो सोचो हमें तो फिर क्या होगा, हम तो सेरसुदा, हमें तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मिलने वाला। क्या खुशी की बात है। लेकिन अफसोस, उस वक्त खुशी उनकी अफसुर्दगी में बदल गई, प्रोटेस्ट में बदल गई, और उस वक्त उनकी आंखें खुल गई जब नौकर ने, मालिक के नौकर ने उनको भी 1 दिनार दिया। और उनकी टीम का एक बंदा सामने आता है और उसे बोलता है कि ये तो नाइंसाफ़ी है, हमने सारा दिन धूप सही, हम सारा दिन काम किया, हम सुबह से काम कर रहे, और इन्होंने 1 घंटा काम किया और तुमने इनको क्या कर दिया, हमारे बराबर कर दिया। ये नाइंसाफ़ी। क्या ख्याल है आपके नज़दीक ये नाइंसाफ़ी है? तो आज हम चर्च में बैठकर इस बात पे, इस वर्ष पे, कलाम की इस बात पर प्रोटेस्ट करेंगे कि खुदा की बादशाही भाई नाइंसाफ़ी पर मबनी है। ये तो कोई नाइंसाफ़ ना हुआ। हमारी दुनिया में तो एक्सपीरियंस को तरजीह दी जाती है। हमारी दुनिया में तो ये कहा जाता है कि देखो भाई मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ तो मैंने बड़ी मुश्किलात सही हैं, मैंने बड़ी मारें खाई हैं, मैं इतने सारे मुश्किलात और पता नहीं किस किस मराहल में से गुजर कर इस मकाम तक पहुंचा। आप अभी आए, ऐसा थोड़ी हो सकता कि आपको ये मकाम मिल जाए। हम ऐसा सोचते हैं। मैं देखो पिछले 35 साल से 40 साल से खिदमत कर रहा हूँ और आपको अभी जुमा 8 दिन हुए, आप आके मेरे बराबर हो गए। नहीं नहीं भाई, मैं नहीं मानता, मैं ऐसी बात नहीं मानता। और हम अपनी दुनिया में ये प्रोटेस्ट करते हैं और हर रोज करते हैं। अगर कोई अमीर शख्स हो गया है तो सच्ची बात तो यह है कि वो कहेगा लो मेरे बाप दादा से मैं बड़ा अमीर था और ये आज आ गया, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं और पता नहीं फिर क्या क्या बोलते हैं। हम किसी भी शोबे में जब हम बढ़ जाते हैं और कोई नया बंदा जो है हमारे बराबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। हम पता क्या कहते हैं, तूने अभी जो दिन भर अभी 1 घंटा भर आए उनको भी हमारे क्या कर दिया, बराबर कर दिया। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ जिससे ये प्रोटेस्ट खुदा की बादशाही और खुदा के खिलाफ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो खुदा का फजल है वो तजर्बे की बुनियाद पर नहीं होता। खुदा का जो प्यार है, खुदा की जो रहमत और शफकत है वो किसी तजर्बे की मोहताज नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि फजल उसे कहा जाता है जिस चीज़ के हम हकदार में था वो हमें मिल गई, ये है फजल। तो फजल किसी तजर्बे का मोहताज नहीं है। लेकिन हमारी दुनिया में ये है, हम क्या करें, हमें तो ऐसा होता है कि मैं इतने साल मैंने ये किया, मैं इतनी देर, और ये आज से मेरे बराबर हो गया। इसलिए हम खुदा के फजल को समझने से क्या हो गए, कासिर हो गए। अब यहाँ पे सवाल जो है प्रोटेस्ट ना करने की वजह है वो यहाँ बयान की गई है, और वो वजह ये है कि जो 1 घंटा पहले आए थे ना उनको क्या किया गया, 1 दिनार दिया गया, और जो सुबह से आए थे उनको भी क्या किया गया, 1 दिनार दिया गया। अब सोचने की बात यह है कि ये जो शाम वाले थे तो बड़े खुश हुए कि हम तो ये तो 100 रुपया या जो 1000 रुपया थी पूरे दिन की मजदूरी थी, तो हमें तो 1 घंटा पहले ही मिल गई, वाह अभी बड़ी खुशी की बात है। अब प्रॉब्लम उनको थी जो सुबह से थी। हालांकि मालिक ने उनसे कहा कि मैं आपसे नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा, जो कुछ मैंने आपके साथ ठहराया था वो ही मैं देता हूँ। मेरे पास ये अथॉरिटी है, मैं मालिक हूँ, मेरे पास ये इख्तियार है कि जिसको जो चाहूँ वो क्या कहूँ, दूँ। तो खुदा कादिर मुतलक खुदा है, वो आज जो अभी मसीह पर ईमान लाया है उसको वो बादशाही में ले जाए। और आज हम इस बात को पढ़ेंगे और जानेंगे कि ऐसा बाइबल में हुआ है, ऐसा हुआ है, क्योंकि खुदा किसी तजर्बे की बिना पर किसी को अपनी बादशाही, अपने फजल को किसी तजर्बे की बिना पर नहीं करता, बल्कि वो तो मुफ्त है, फ्री में है। सो जो आखिरी थे वो तो बड़े खुश हुए। और जो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर उनकी जगह पे हम आखिरी होते तो हम बड़े खुश होते, लेकिन अगर हम पहले वाले होते तो फिर हम क्या होते, नाराज़ होते। अगर हम पहले वाले ना होते तो हम एंड पे आ जाते तो हम क्या बड़े खुश होते। हम अमूमी तौर पर ऐसे कहते हैं, अगर किसी शख्स से कोई खता, कोई गुनाह, कोई भी मिस्टेक होती है तो हम कहते हैं अगर हम हों तो हम माफ़ हो जाएं, हम बर्दाश्त हो जाएं, हमारे बारे में कोई ना सोचे। लेकिन जो दूसरा है उसको तो माफ़ नहीं होना चाहिए, उस भाई इसके खिलाफ तो फतवा जारी होना चाहिए। अब हैरानगी की बात है कि
جو انجیل نویس ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ ایک عورت عین زنا کے وقت پکڑی گئی اور وہ جو بڑے لوگ جتنے بھی تھے وہ سب اس کو پکڑ کر یسوع کے پاس لائے کہ اب دیکھتے ہیں اس پر کیا قانون لاگو ہوتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں اگر ان میں سے کوئی پکڑا جاتا تو یقیناً وہ یہی کہہ رہا تھا، خدا سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، پر مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے، مجھے معاف کر دے۔ لیکن اب کوئی دوسرا پکڑا گیا تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو تو کیا ہے، ہماری شریعت میں لکھا ہے اس کو کیا کر دیا جائے؟ سنسار کیا جائے۔ لیکن خدا کا فضل جو ہے وہ ان سب سے اتم ہے۔ اور لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ فضل جو ہے گناہ کے زہر کے اثر کو اپنے اندر کیا کر لیتا ہے؟ جذب کر لیتا ہے۔ بہت دفعہ ہماری دنیا میں ہمارا جو نظام اور سسٹم ہی ایسا ہے کہ اگر ہم پولیٹکس میں جائیں، پولیٹیشین بن جائیں ہم، تو ہم کہتے ہیں کہ میں اتنے سالوں سے، میرے باپ دادا اتنے وہ تھے سیاستدان بڑے تھے، میں جنرل کا بیٹا، میں یہ ابھی آج مزدور کا بیٹا، تو یہ یہاں پہ کیسے کیا آ گیا؟ اگر ہم ریلوے کے جو ٹکٹ ریزرویشن ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہوں تو اگر کوئی ہمیں پیچھے سے بلا کے تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ آ جاؤ بھائی آپ ہمارے رشتے دار ہو، آپ لے لو یہ سب سے پہلے، تو ہم بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کسی اور کو بلائے گا تو ہم بڑے ناراض ہوں گے۔ یعنی ہم اپنے لیے تو فضل چاہتے ہیں، اپنے لیے تو رحم چاہتے ہیں، اپنے لیے تو پیار چاہتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کے لیے ایسا نہیں چاہتے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ فضل کسی تجربے کی بنا پر نہیں ہوتا۔ اعمال کی کتاب میں ایک بندے کا ذکر ہے، اسٹیفنس شہید۔ وہ پہلا شہید ہے جو کلیسیا میں جو نمبر 1 یعنی شہید ہیرو کہلایا، کیونکہ وہ کلیسیائی طور پہ پہلا مسیحی شہید ہے۔ اور مسئلہ وہاں پہ کیا کھڑا ہوا کہ جب یہودی یونانی جو ہے وہ مسیحیت کو قبول کر رہے تھے تب جھگڑا شروع ہو گیا کہ بھی کھانا نہیں پراپر دیا جا رہا، بیواؤں کے بارے میں جو خبر گیری ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں کی تھی۔ تو لڑائی پہلی کلیسیا میں سب سے پہلی جو مسیحی کلیسیا میں لڑائی ہوئی، پتہ کس بات پہ ہوئی تھی؟ کھانے اور پینے پہ، یعنی روٹیوں پہ لڑائی ہوئی تھی پہلی کلیسیا میں۔ آج بھی ہوتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ آج یہ کوئی حالانکہ یہ انوکھا کام نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی دناز شخص چن لیں، اور ان دناز شخصوں میں ایک شخص اسٹیفنس شہید بھی تھا، اور وہ بڑا ہی حکمت والا دانشمند بندہ تھا، اور پھر وہ بہت بڑا زبردست جو ہے وہ پریچر تھا۔ جب یہودیوں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ شریعت کو بدلنے کی بات کر رہا ہے، ایسی یسوع ناصری کی بات کر، تو اس نے آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں ایسی زبردست سپیچ کی، اس نے ایسا زبردست دفاع کیا ایمان کا، اور پھر ایمان کا دفاع کرتے کرتے وہ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ اور آج ہم بڑے خوش ہیں کہ خدا کی خاطر کوئی شخص مر گیا، اپنے ایمان کی خاطر کوئی شخص مر گیا۔ دیکھو وہ کتنا زبردست مبشر تھا، وہ کتنا زبردست خادم تھا، وہ کتنا کلام کو جاننے والا شخص تھا، وہ کتنا خدا سے پیار کرنے والا شخص تھا۔ اور اینڈ کی اس کی دعا بتاتی ہے کہ جب اسے پتھر مارے جا رہے تھے، جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اے خدا یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور میری روح کو کیا کر؟ قبول کر۔ اور یہ سب کچھ الفاظ، اور ہم آج بڑے خوش اور شادمان ہوتے ہیں کہ یہ ہوئی خدا کے لوگوں کی، اس نے کلیسیا میں پہلا شہید، اس نے ایمان کی خاطر جنگ لڑی، ایمان کی خاطر وہ مر گیا، ایمان کی خاطر اس نے مضبوطی کی، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سن لیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ 2 ڈاکو مصلوب کیے گئے تھے، اب ہر شخص وہاں لان تان کر رہا ہے۔ جب یسوع مسیح مصلوب کیے گئے صلیب پر تھے تو ہر شخص لان تان ہے، یہ دیکھو اس نے اوروں کو بچایا، اس نے اس کو شفا دی، اندھے کو شفا دی، مردے کو زندہ کیا، بھئی یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اگر تو اپنے آپ کو بچائے اور پھر ہم مان لیں گے کہ تو خدا کا بیٹا، تو بڑی یہ سب کچھ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بول رہے تھے۔ تو ایک ڈاکو نے انہی کی زبانی ہو کر بولا، اس نے کہا کہ تو نے اوروں کو بچایا، لکھا اس پر لان تان کیا اور سب کچھ کیا کہ یہ دیکھو یہ۔ لیکن اسی وقت ایک دوسری طرف جو ڈاکو تھا اس کا ذہن کھلا، اور اس نے اپنے گناہ کا کیا کیا؟ اقرار کیا، اور لکھا اس نے اپنے ساتھ والے ڈاکو کو کیا کیا؟ جھڑکا، اور اسے کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں کیا ہے؟ گرفتار ہے۔ اور یہ بات ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم بدنی طور پر کتنے شارپ ہیں۔ کیا ہم بہت زیادہ دعا کرنے سے گناہ سے بچ جاتے ہیں؟ کیا ہم بہت زیادہ کلام پڑھنے سے گناہ سے بچ جاتے ہیں؟ کیا ہم بہت زیادہ خدمت گزار ہونے سے یا معجزات کرنے سے، لالچ یا اس طرح کی کسی بات سے بچ جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بدنی طور پر یہ ساری چیزیں، یہ بدن کے اندر پاسبلٹی ہے،
गो कि हम रूह में नए होते जाते हैं और हर रोज गलबा हासिल करते जाते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम ऐसे हो जाएंगे कि हमसे कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी या कभी हमारे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं। जब हम सारे ही इंसान ऐसे, तो फिर हम ऐसे शख्स के बारे में क्यों जानते? मैं तो देखो जी बड़ी देर से खिदमत कर रहा था, मैं तो डिजर्व करता हूँ, मेरे पास तो ये हक हासिल है कि मैं ये करूं। ये अभी बेचारा है, इसको नहीं आना चाहिए, ये स्टेज पे नहीं बैठ सकता। कल जुमा 8 दिन ये मुबशर बना और आज इसको स्टेज पे बैठा दे। क्योंकि हम क्या करते हैं, तजर्बे की बुनियाद पर फैसला करते हैं, लेकिन खुदा का फजल तजर्बे की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि फ्री है, मुफ्त फजल है। सो उस डाकू ने कहा कि हम तो, उसने मान लिया, उसने गुनाहों का इकरार कर लिया और वो नहीं जानता था, शायद बादशाही के बारे में नहीं जानता था, फिरदौस के बारे में। इसके बावजूद भी उसने यीशु से क्या कहा, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना। कितना बड़ा इकरार है। और ये वाहद वो लम्हा है, ना तो उसने बपतिस्मा लिया, ना ये कोई पादरी है, ना ये कोई मुबशर है, ना कोई ये एल्डर है, ना कलीसिया का रुकन है, ना कोई भी इसके पास होता नहीं। ये क्या है, डाकू है। क्या है ये, डाकू, एक रॉबर, एक कातिल है, एक जानी है, पता नहीं क्या क्या उसने किया। और रोमी हुकूमत के मुताबिक कोई भी शख्स उस वक्त तक सलीब नहीं दिया जा सकता जबकि उसके गुनाह इंतहाई घिनौने ना हो। जब वो इंतहाई घिनौने किस्म का जुर्म का इर्तिकाब करके आया हो, उस वक्त तक उसको इस तरह की सलीबी मौत नहीं दी जा सकती। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन डाकुओं की कितने ज़्यादा उन गुनाहों के मुर्तकब होंगे। और वो उस वक्त, और उसने कहा, ऐ यीशु जब तू बादशाही में आए तो मुझे क्या करना। तो यीशु ने उसे क्या कहा, ये तो नहीं हो सकता, तेरा तो तजर्बा नहीं, तू तो खिदमत में कम से कम तू पिछले 3 साल से मेरी पार्टी में भी नहीं है। पिछले 3 साल से ही कम से कम तू मेरे साथ कोई होता, कोई चंदा वगैरह देता, कोई तेरे पास कोई कार्ड होता तो शायद मैं कह देता कोई हाँ भाई ये तो पिछले 3 साल से कलीसिया का रुकन है, ये बादशाही में जा सकता है। और ये जो आज है, नहीं इसको अभी सीखने की ज़रूरत है, इसको ऐसा तो नहीं कहा यीशु मसीह ने। और उसको ये भी नहीं कहा कि नहीं आप कोई मुबशर मखसूस होते हैं या कोई एल्डर कुछ, तो आपके लिए चांसेस थे कि आप बादशाही में जा सकते थे। ये तो बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन फजल को तजर्बे की बुनियाद पर परखा नहीं जा सकता। और फजल ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा, फिरदौस में होगा। क्योंकि फजल जो है वो फ्री है, और वो इसलिए नहीं है कि आपका तजर्बा मापा जाए कि आप कितने सालों से मसीही है, आप कितनी देर से अच्छे काम कर रहे हैं, आप कितनी नेकियां कर रहे हैं, आप कितने गरीबों को खाना खिलाया, आप कितने साल से कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, आप कितने सालों से आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। फजल बिल्कुल भी इससे कहीं हटकर है। और फजल ये है कि जिस चीज के आप हकदार नहीं वो आपको दिया जाए। सच्ची बात तो यह है कि अगर हम में से कोई भी शख्स इतना गुनहगार हो, इतना जानी हो, इतना हरामकार हो, इतना लालची और डाकू और पता नहीं क्या क्या किया हो, और अगर आखिरी लम्हे हमें यीशु ये कहे कि आज ही तू मेरे साथ क्या होगा, फिरदौस में, तो हम बड़े खुश होंगे, मुझ पर फजल हो गया, मैं बहुत गुनहगार था और आज खुदा ने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन जब मेरे भाई के बारे में ऐसे बात की जाए, जब मेरी बहन के बारे में ऐसी बात की जाए कि उसने, तो मैं कहूँगा लो जी इतने सालों से गुनाह करी और आज बादशाही में, नहीं मैं एहतजाज करूँगा, मैं प्रोटेस्ट करूँगा। तो ये तमसील यीशु मसीह ये इस बारे में बयान कर रहे थे कि पहले वालों ने प्रोटेस्ट किया कि ये जो अभी 1 घंटा पहले आए उनको तूने क्या कर दिया, हमारे बराबर कर दिया। और नया अहदनामा बयान करता है कि रसूल और वो सारे जितने अंबिया हैं वो हमारे बगैर कामिल नहीं किए गए। हम इस बात में तो खुशी मनाते हैं, ये तो हमें खुशी होती है कि वाह भाई हम रसूलों के न्यू पर तमीर किए गए, हम नबियों के खानदान से तलक रखते हैं, हम शाही कानों का फिरका हो गए, हम नबियों के बराबर हो गए, हम उनके साथ एकजुट होकर बादशाही में दाखिल हो गए। ये तो हमें बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन हमारे बराबर कोई ना आए, ये हमें अच्छी नहीं लगती है। तो मालिक जो है वो फजल की बात करता है, और उसने कहा कि बहुत सारे आखिर अव्वल हो जाएंगे और बहुत सारे अव्वल वो क्या हो जाएंगे। मैं नहीं समझता कि यहाँ किसी कारकर्दगी की बुनियाद है। अक्सर का हम उसकी तफसीर ये सोचते हैं कि पहले वाले जो थे कभी चाय पी लेते थे, कभी खाना खा लेते थे, कभी बैठे रहते थे, तो टाइम ज़ाया करते थे, ये सब कुछ। तो यहाँ तो नहीं ये लिखा हुआ कि कितना, और घंटे वालों ने कितना काम किया। अक्सर का हमें सुनने में मिलता है कि उन्होंने इतना काम कर दिया था जितना पहले वालों ने नहीं किया था।
कितना वो काम कर सकते थे। लेकिन अगर ये कारकर्दगी की बुनियाद पर होता, तो मैंने पिछली दफ़ा बोला था कि अगर अमाल के सबब से होता तो फजल ना रहता। तो फजल किसी अमाल पर, किसी कारकर्दगी पर नहीं मिला, बल्कि हम सबको फ्री में मिला, क्योंकि उस सारी डिमांड को, उस सारी रिक्वायरमेंट को जो हम पर सब कुछ वाजिब था, वो किसने पूरा कर दिया? मेरे और आपके यीशु ने। तालियां बजाइए यीशु के लिए। वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो यीशु ने अपने बदन में पूरी कर दी। खुद सलीब चढ़कर अपना खून बहाकर ये सब कुछ कर दिया, ताकि हम मुफ्त में क्या हो जाएं? रासबाज ठहरे। हम मुफ्त में रासबाज ठहरे। तो आज हमें यीशु मसीह की इस तमसील को समझना चाहिए। हम किसी नए को अपने बराबर बैठाना पसंद नहीं करते। मैं इतने सालों से इस कुर्सी पर बैठा हूँ, आए मेरे भाई मेरी बहन अब आप बैठ जाए, हम कभी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हम तजर्बे की बुनियाद पर बात करते हैं। मुझे इतने साल हो गए, मैं इतना, ये आज ऐसे कैसे हो गया? लेकिन फजल जो है वो किसी तजर्बे की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि वो अव्वल को आखिर और आखिर को क्या कर देता है? अव्वल कर देता है। ये है फजल। खुदा के लोगों, मुकद्दसो, ईमानदारों, आपके लिए खुशखबरी है कि इस बारे में मत कहिए कि वो पहले जो इतने बड़े बड़े खादम थे वो तो इतने सालों से थे, हम तो उनके बराबर नहीं हो सकते। अगर उसने रसूलों के बराबर बना दिया, अगर उसने अपने नबियों के बराबर बना दिया, अगर उसने अपने बेटे यीशु मसीह के हम शाबा बना दिया, तो फिर सोचिए कि ये सब कुछ फजल से मुमकिन है। अदरवाइज हमारी किसी भी कारकर्दगी पर, बदनी कोई भी किसी भी काम या अच्छे माल की वजह से हम इस काबिल थे ही नहीं, हम डिजर्व करते ही नहीं थे। लेकिन जो कुछ हमें मिला है वो सिर्फ क्या मिला है? फजल की बिना पर। तो आज अगर आप यहाँ मौजूद हैं और आज अगर आप पहलों में शामिल किए गए, आज आपको वही मजदूरी दी जा रही है, वही जो सलूक आपके साथ किया जा रहा है जो पहलों से किया गया था, जो नबियों के साथ किया गया था, जिन्होंने पेशतर से मसीह के आने की खुशखबरी दी थी। अगर आज आप उसी दौड़ में, आज आप उसी घर में, आज आप उसी फिरदौस के हकदार है, तो ये आपकी कारकर्दगी पर नहीं, बल्कि ये मालिक पर है कि उसने कहा जो कुछ मैं मालिक हूं, मैं चाहूं जिसको मर्जी जितना मर्जी दूं। तो मालिक ने क्या कर दिया? आपको भी पहलों के बराबर बना दिया। ये मेरे और आपके लिए खुशखबरी है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।